नमस्कार शुभ सकाळ आज अक्टोबर मास 1 तारिख मंगलवार आज सकाळर देश विदेश केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही आसतु खबर नजर पकेबा नंबर 1 रही आसुची बड़ लघुचाप भिजेब पार्वण 24 तारिख में बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जोगु एक राज्य में प्रबल वर्षा अनुभूत होउछि। गत 2 दिन हेब वर्षार परिमाण टिके कमिथिबा बेले आज पुणी किछि स्थान में घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा अनुभूत हेब बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। तेबे यही प्रभाव कमिबा बेलू पुणी बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। आसंता 6 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और तत्संलग्न अंचल में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। यह प्रभाव में अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे एही समय दुर्गा पूजा पड़ुथिबारु एथर पूजा मौज फिका पड़िबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। नंबर 2 रे रही आसबनी सुभद्रा टंका सुभद्रा योजना को नहीं सकाळु आसिला बड़ अपडेट। सुभद्रा योजना को नहीं सकाळु सकाळु आसीछि एक बड़ अपडेट। अक्टोबर 9 रे आसिबाकु थिबा बाकी हिताधिकारी को टंका जो माने पूर्वरु अप्लाई करिथिले किंतु टंका पाई नथिले सेमानक अकाउंट दशहरा पूर्वरु आसिबो 5000 टंका। 97 लाख हिताधिकारी एथिपई आवेदन करिथिबा बेले 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी द्वितीय पर्याय रे सुभद्रा टंका पाइबे। सेप्टेम्बर 17 रे प्रधानमंत्री प्रथम किस्तिर टंका प्रदान करिथिबा बारीपदारे प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय टंका मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निज हाथ में प्रदान करेंगे। ई-केवाईसी को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री को बड़ बयान। मंत्री कहते शेष लोक ई-केवाईसी न करबा जाए यह बंद हेब नाही। पाखापाखि 3.5 कोटी लोक ई-केवाईसी हेब। 2 कोटी लोक ई-केवाईसी करि सारिछन्ति आउ 1.5 कोटी लोकंकर हेब। एथिपई मासे 1.5 मास समय लागिपारे बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। बढ़िला डीलरको कार्यकाल अवधि तेजिला राजनीति घेरिले विरोध। डीलरको कार्यकाल सरकार वृद्धि करने पर तेजिछि राजनीति। बीजेडी कहिछि मंत्री न जाने अनेक समय केवल बीजेडी को दोष देवाकू बयान देइथांती जहाँ एक कैबिनेटर निष्पत्ति शासन दल मिछ धरा पड़ी। साधारण बंटन व्यवस्थार बेसरकारी डीलरको कार्यकाल 1.5 वर्ष वृद्धि करछन्ति राज्य सरकार। बेसरकारी डीलरको बदल में अनुष्ठानिक डीलर को अग्राधिकार भित्तिरे नियोजित करने समय सीमा चलित मास 30 तारिख शेष होउथिबा बेले याकू वृद्धि करिसन्ति सरकार। कुंभ मेला पाई रेलबाईर जोरदार प्रस्तुति। 992 स्वतंत्र ट्रेन विश्वर सर्वबृहत धार्मिक समावेश बोली विवेचना करा जाउथबा कुंभ मेला पाई रेलबाई प्रस्तुति सामना को आसी। जनवरी 12 रु एही विशाल धार्मिक समावेश प्रयागराज रे आयोजित हेबाकू जाउछि जेउथिरे प्राय 30 कोटी रु 50 कोटी भक्त एथिरे समागम हेबे। भारतीय रेलबाई एथिपाई प्रस्तुत हेउछि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछन्ति जे कुंभ मेला रे 2025 पाई भक्तों पाई रेकर्ड संख्यक ट्रेन उन्नति ट्राक एवं विभिन्न सुविधा सुजोग जोगाई देबाकू भारतीय रेलवे प्रस्तुत अछि। पियाज दर आकाश छुआ मंत्री देले एभली प्रतिक्रिया। आलू परे पड़िछि पियाजर दर। पियाज दर 60 केउंठी तो 65 टंकार पहुंची जहां नहीं ग्राहकों मध्य प्रबल असंतोष देखा देइछि। मासक तले जो पियाज किलोग्राम पिछा 40 टंका थिला एबे आसी पहुंचलानी 65 टंकार। पियाज कथा सुनिले ग्राहकों आखिरु पानी बाहरी पड़ुछि। भुवनेश्वर विभिन्न मार्केट रे पियाजर दर 60 रु 65 टंकार बिक्री हेउछि। पियाज दर बढ़ुवा समय एभली किछि प्रतिक्रिया रखिछन्ति खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। मंत्री कहिछन्ति जे ओडिशा समेत भारत रे पियाज दर वृद्धि जारी रहिछि। वर्षा जोगु फसल नष्ट होगा फल आज एभली स्थिति उपजिछि। खूब शीघ्र नुआ फसल आसिबो आउ स्थिति मध्य सुधरी जिवो। बेकाबू हेलाणी एचआईवी भूताणु। अनुगुल शिल्प समृद्ध अनुगुल जिले में बेकाबू एचआईवी भूताणु हु होई माड़ी चली भयानक रोग। केवल संक्रमण बढ़ुनी अकाल जीवन मध्य छड़ुची। विगत 5 मास मध्य 15 जन एड्स आक्रांत आखि बुझिले। सेपटे 5 मासरे कालखंडे 100 जन एचआईवी संक्रमित चिन्हट होती। एमानक मध्य 10 जन गर्भवती थिबा जना पड़ी। उद्वेगर विषय एड्स रोकने को सरकार माଳ माଳ योजना खर्च होउछि कोटी कोटी टंका। व्यापक सचेतनता सांग को काम करुछन्ति संख्याधिक एजेंसी। यह सत्वे मध्य संक्रमण गतिविधि ब्रेक लागुनी बरं द्रुत गति में पॉजिटिव संख्या बढ़िबारे लागिछि। दारिगीबाड़ी को एजाएं आसीनी शीत।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିଲାଣି ଆସିନି ଶୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିରାଶ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତ ଆସିବା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିରାଶ ହେବା ସହିତ ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ 170କୁ ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ନେପାଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 170କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 42 ଜଣ। 3 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ 322 ଘର ଓ 16 ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିଛି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 42 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର ଋଷିରାମ ପୋଖରେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ 111 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ସହିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନେପାଳର ସେନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 162 ଜଣଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ 3 ବିଲ୍ ଆଣିବେ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3ଟି ବିଲ୍ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସହମତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଧାନସଭା ଓ ପୌରସଭା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏକତ୍ର ଲୋକସଭା ଓ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଭରତପୁର ଘଟଣା ହଟିଲେ ସିପି ଓ ଡିସିପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭରତପୁର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଥା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଅଦଳ ବଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଉଭୟ ସହର ଡିସିପି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସିପିସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହଠାତ୍ କେହି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛର ରହସ୍ୟ ଅଛପା ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ଏଥିନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶକ୍ତି ହରାଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହଜ ଜଡ଼ିତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଥା ଏମ୍ବିକେ ଏସ୍ଆର୍ପି ଇସିଏମ୍ବର ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଓ କୃଷି ମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ 6 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଚ୍ଛେଦ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷରେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହିତ 2ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ବିଲୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରବିବାର ସେହବାଜ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହିଜବୁଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ନରଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଶାନ୍ତ କାଶ୍ମୀର। ବଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ପିଡିପି ରାଲି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପିଡିପିର ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ନସଲାକୁ ଶହୀଦ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ନରାଲୁଲା ନିପାତ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀର ବଡ଼ଗାମରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ସହ ନରଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେରଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ବାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ UGI 2024ର ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଜା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏ ନେଇ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ 100ରୁ କେରଳରୁ 59.31 ନମ୍ବର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 55.10 ନମ୍ବର। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,950 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 70,950 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 77,400 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 70,950 ଟଙ୍କା ଓ 77,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 71,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 77,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 70,950 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 77,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 70,950 ଟଙ୍କା ଓ 77,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ଦର କେଜି ପ୍ରତି 95,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ହିଂସା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଭଦ୍ରକ ସହର। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଅପିଲ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ 163 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ 121 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଧାମନଗର ଦେବଲରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପୋଷ୍ଟର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ନେଇ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଭଦ୍ରକ SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ। ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆଇନ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏଥିସହିତ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।